सत श्री अकाल। LGD TV देख रहे दोस्तों, एक बार फिर तुहाडा स्वागत है। मैं प्रोफैसर जसवीर सिंह ते आपां पंजाबी विषय नाल संबंधित जो ਵੱਖ-ਵੱਖ जॉब ओरीएंटल पेपर हुंदे आ उन्हां दी तैयारी कर रहे हैं। अजीज प्यारे विद्यार्थियों, अज आपां नावलकार नानक सिंह बारे गल करनी आ। आखिर दे उत्ते डिस्क्रिप्शन दे विच कुछ प्रश्न पूछे जाणगे जिन्हां दा जवाब तुसीं इस लैक्चर नूं सुणन तो बाद देना आ। ठीक है जी। जेकर किते डाउट होया तो तुसी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, पर कुछ गल्लां मैं तुहाडे नाल सांझियां जरूर करनिया चाहुंदा आ। पहली गल तां ये कि नानक सिंह होरां ते भी हजे उन्नी रिसर्च नहीं हुई जिन्नी होनी चाहिदी आ। मैं हैरान इस गल्लों नहीं हैगा कि असीं जिन्हां ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੇ उत्ते बहुत ज़्यादा ध्यान दिंदे आ कि वो साडे सामने खुल के आउंदे ने। हैरान इस गल्लों आ कि जिन्हां दे उत्ते ज़्यादा रिसर्च हुंदी आ, रौला घचौड़ा भी उन्हां दे रिसर्च विच ही पैंदा आ। साडे इतिहासकार साडे खोजी जिहड़े ने ना, वो जिन्हां गल्लां ते उन्हां नूं ਵੱਖ-ਵੱਖ विचारधारा ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਤੇ आया, जिवें मतरेई मां आया नानक सिंह दा, कोई विद्वान लिख रहा आ कि वह 1924 विच प्रकाशित होया, कोई विद्वान लिख रहा आ कि 1928 विच प्रकाशित होया। हुण ये जिहड़ा रौला घचौला आ ये नहीं पैना चाहिदा। समस्या ये आ कि साडे ਸਾਹਿਤਕਾਰ सर्च करने की बजाय एक दूजे नूं कॉपी कर रहे हैं। दूसरी गल कि वो टैक्सट नूं वेखण की बजाय ਵੱਖ-ਵੱਖ जो किताबां ने, जिवें तुसीं कॉम्पीटेटिव एग्जाम ਦੀਆਂ किताबां पढ़ते हो, इस तरह ਵੱਖ-ਵੱਖ किताबां तो अपनी नोट्स तैयार करी जा रहे हैं। ये दरअसल कोई रिसर्च नहीं हैगी। मैनू इस चीज़ का एक तरह का कह सकते हैं कि सियाणप नहीं लगी। खैर, तुहाडी मास्टर केडर UGC की तैयारी वास्ते जो अज का लैक्चर आ वो अहम होगा। उस तो बाद जो मैं हुण तक सोचिया सी कि बहुत रिसर्च हो चुकी आ, जरूरत नहीं, मैनूं लगता है कि हाले होई नहीं। जरूरत बहुत आ, उस पासे ध्यान देने की कोशिश करांगा। ते अजीज प्यारे विद्यार्थियों, दो तीन गल्लां आपां नुकतियां विच करनियां ने। बाकी जो तुहाडे पेपर दे पॉइंट ऑफ व्यू तो आपां उस दे अकॉर्डिंग ही चलांगे। ठीक है जी। तो बहुत जल्द अपना सिलेबस जिहड़ा है मास्टर केडर का तो जल्द कंप्लीट हो रहा, नैट का भी जल्द कंप्लीट हो जाऊगा जेकर तुसीं थोड़ा जिहा सुचेत होकर पढ़न की कोशिश करोगे। नानक सिंह का जन्म, क्योंकि नानक सिंह नावलकार जिहड़ा आ वो पंजाबी नावल नूं दूजे दौर में लैके आउंदा आ, जां कह लो कि नानक सिंह तो ही पंजाबी नावल का दूजा दौर शुरू हो जाता है। ठीक है जी। नानक सिंह आदर्शवादी सुधारवाद नूं तरजीह दिंदा सीगा। उन्हां दे नावल जिहड़े ने आदर्शवादी सुधारवादी आ। ठीक है जी। आदर्श सृजना चाहुंदे आ ते आदर्श जिहड़ा आ वो सुधारवाद नूं रिप्रजेंट करदा आ। जेकर आपां नावलकार नानक सिंह जी के जन्म की गल करिए तो 4 जुलाई 1897 नूं होया सीगा। पिंड का नाम जिथे जन्म होया पिंड ਚੱਕ हमीद, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ जिलम पाकिस्तान दे विच होया सी। ते जेकर आपां उन्हां दे पिता का नाम नोट करना होवे तां लाला बहादुर चंद सूरी जी नावलकार नानक सिंह के पिता जी का नाम आ। ते उन्हां दी माता का नाम लक्ष्मी देवी सी। ठीक है जी। ते बचपन का नाम नावलकार नानक सिंह का हंस राज सी। वैरी इंपॉर्टेंट, ये पेपरां विच बहुत बार पूछा जाता। हंस राज बचपन का नाम नानक सिंह होरां दे। ते नानक सिंह ने पिशावर के गुरुद्वारे के ग्रंथी बाग सिंह की प्रेरणा नाल हंसराज तो नाम बदल के नानक सिंह रख लिया। ठीक है जी। तो ये भी तुसी नोट कर लवो। पहली गल बचपन का नाम हंसराज, दूजी गल पिशावर के गुरुद्वारे का ग्रंथी कौन, बाग सिंह। अगली गल की नाम रखिया, नानक सिंह। ठीक है जी। अगे तुरते हैं। नानक सिंह नावलकार की पत्नी का नाम राज कौर सी। ठीक है जी। तो जेकर आपां नावलकार नानक सिंह के संतान की गल करिए तो
5 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੂਰੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੂਰੀ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਰੀ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੂਰੀ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ 5 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੀ ਆ, ਭਾਵ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 5 ਪੁੱਤਰ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਸੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਤ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਪਾਦਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਾਂ ਰਸਾਲਾ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਛਪਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ 1947 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1.5 ਦਰਜਨ ਭਾਵ 17-18 ਨਾਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨਾਵਲ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਦੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਸੇਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਥਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਜੇ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਾਵਲਕਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਨਿਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਥਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਸੇਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੇਜ 377 ਤੇ ਦਰਜ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨਾਵਲ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਚਿੱਟੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਨੁਭਵ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਦਿਸਣ ਕਾਰਨ ਨਾਵਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਗੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਨਾਵਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਦੀ ਖੱਟੀ 1927 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ 1929 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ, ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਡਾਕੂ 1936 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ, ਪਤਝੜ ਦੇ ਪੰਛੀ 1937 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ, ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ 1937 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਜਨੀ 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਨਾਵਲ ਅਨੁਵਾਦਿਤਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਸਚਰਤਾ 1939 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੱਥਰ ਕਾਂਬਾ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਵਲ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੁਝ ਮੌਲਿਕ ਨਾਵਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਕਾਲ ਚੱਕਰ 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਗੀਤ 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਵਲ ਨੇ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ। ਮਿੱਠਾ ਮੋਹਰਾ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 1932 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਲਾਦੀ ਫੁੱਲ 1933 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ 1934 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਖੱਟੀ ਨਾਵਲ 1936 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 1938, ਗਰੀਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 1939, ਅੱਧ ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ 1940 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਪੀ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ, ਜੀਵਨ ਸੰਗਰਾਮ 1943 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ, ਧੁੰਦਲੇ ਪਰਛਾਵੇਂ 1944 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ, ਦੂਰ ਕਿਨਾਰਾ
1945 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਨਾਵਲ ਆ ਇਹ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦਾ 1945 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਟੁੱਟੀ ਵੀਣਾ 1946 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਗੰਗਾ ਜਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ 1947 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਖੂਨ ਦੇ ਸੋਹਿਲੇ 1948 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਅੱਗ ਦੀ ਖੇਡ 1948 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਮਝਧਾਰ 1949 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮਝਧਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਮੰਮੇ ਟਿੱਪੀ ਝੱਜਾ ਧੱਦੇ ਕੰਨਾ ਰਾਰਾ ਮਝਧਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1949 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚਿੱਤਰਕਾਰ 1951 ਵਿੱਚ 51 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਨਾਵਲ ਨੇ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਇਹ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ। ਖੂਨ ਦੇ ਸੋਹਿਲੇ, ਅੱਗ ਦੀ ਖੇਡ, ਮਝਧਾਰ ਤੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜੀ ਆਦਮਖੋਰ 1951 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਕਟੀ ਹੋਈ ਪਤੰਗ 1952 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਸੁਮਨ ਕਾਂਤਾ 1952 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਨਾਸੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਖਮ, ਨਾਸੂਰ ਨਾਵਲ 1953 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਮ 1954 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਬੰਜਰ 1955 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਆਸਤਕ ਨਾਸਤਕ 1957 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਪੁਜਾਰੀ ਨਾਵਲ 1958 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਛਲਾਵਾ 1959 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਅਣਸੀਤੇ ਜ਼ਖਮ 1959 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਪੱਥਰ ਦੇ ਖੰਭ 1960 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਨਾਵਲ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਵਲ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ 61, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਵਲ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਬ੍ਰਹਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1964 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਗਲਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 61 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦ ਆਈ ਗਈਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਰਿਸਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੋਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਖੋਜ ਦੀ ਆ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਿਓ। ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਕਰ ਲਵੋ। ਜੋਬ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋਬ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਿਓ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਸਿਰੇ ਬਣਨਾ ਜੇਕਰ, ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਘਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਘਾਲਣੀ ਪਊਗੀ। ਅਗਲੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰ ਨਹੀਂ ਸਰਾਪ 1962 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਬੂਟ ਰਹਿਓਰੀ 1964 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਸਰਾਪੀਆਂ ਰੂਹਾਂ 1965 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ 1967 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਨਾਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਗੈਰਾ ਛਪਵਾਉਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਬੜੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪਰ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ, ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਾ ਬਾਕੀ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।
ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ 1947 ਤੱਕ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾਵਲ ਰਚਨਾ ਨੂੰ 1947 ਤੱਕ 2 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਵਲਕਾਰੀ ਨੂੰ 2 ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਆ, 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਆ। ਮੁੱਢਲਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ 1938 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਇਸ ਕਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਵਲ ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ ਆ 1938 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 32 ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ ਛਪ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਕਾਲ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਵਲਕਾਰੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ 1938 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1945 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਦਾ। ਇਸ ਕਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਧ ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ, ਧੁੰਦਲੇ ਪਰਛਾਵੇਂ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨੁਕਤੇ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਪੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਪੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾਵਲਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਵਲ ਰਚਨਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਲਗਨ ਆ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਦੇ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਦੇ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਨਾਵਲ ਸਿਰਜਣਾ ਵੱਲ ਉਹ ਵਧਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਸੇਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਿਆਣਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਵਲ ਰਚਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਮੋਢੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੋਢੀ ਨਾਵਲਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਗੁਣ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਨੁਕਤੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਬਹੁਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਰੌਚਕਤਾ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੌਕਾ ਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿੱਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ। ਚੌਥਾ ਨੁਕਤਾ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਉਪਭਾਵਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਤੀਬਰ ਤੇ ਤੀਖਣ ਵਹਿਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕਲਮ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਉੱਤੇ ਉਪਭਾਵਕਤਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਘੋਰ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੁਸੇਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਘੋਰ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦੋ-ਬਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖਾਂਤ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਇਕ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰ ਅਵਸ਼ ਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਸੇਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਆ। ਨਾਇਕ ਤੇ ਨਾਇਕਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਇਸ ਕਾਲ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਦੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਵਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ, ਅੱਧ ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ, ਜੀਵਨ ਸੰਗਰਾਮ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਪੀ ਆਦਿ ਨਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਖਾਂਤ ਨਾਵਲ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁਖਾਂਤ ਸੁਖਾਂਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ, ਸੁਖਾਂਤ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੈਕਚਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ।
ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਖਾਂਤ ਨਾਵਲ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਸੇਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 378 ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਨਾਵਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਵਾਂ ਨੁਕਤਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਇਸ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਇਆ ਵਰਗਾ ਆ। ਤੇ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਆ। ਆਦਰਸ਼ਕ ਨਾਵਲ ਸਿਰਜਦਾ ਸੀ। ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਆਦਰਸ਼ਕ ਪਾਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਚਾਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਕਰਮੀ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਇਸਤਰੀ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੱਦ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਹਾਸ ਰਸ ਹੈ, ਪਰ ਬੜਾ ਠੁੱਲਾ, ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ, ਨਿਰਲੇਪ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਵਲਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਸੇਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 379 ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾਵਲ ਰਚਨਾ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਦੋਵਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮਾੜੇ ਨੁਕਤੇ ਹੋਰ ਫੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਊਟ ਬਾਕੀ ਨਾ ਬਚੇ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾਵਲ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜੋ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਆ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ, ਨਾਵਲੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਨਾਵਲ ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੈਗਾ ਆ 1924 ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ 1928 ਤੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਆ। 1928 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1938 ਜਾਂ 39 ਈਸਵੀ ਤੱਕ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਰਚੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਲਾਂ 'ਚ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਪਾਜ ਉਧੇੜਿਆ ਆ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਖੂਬੀ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਇਸ ਦੌਰ ਦਾ ਨਾਵਲ ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। 1924 ਜਾਂ 28 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1938 ਜਾਂ 39 ਤੱਕ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁਖਾਂਤ ਨਾਵਲ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ, ਨੁਕਤਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਆ। ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੀ ਨਾਵਲਕਾਰੀ ਦਾ ਉਹ 1938 ਜਾਂ 39 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਿਖੇ ਨਾਵਲ ਆਦਰਸ਼ਕ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲ ਦਿੰਦੇ ਨਾਵਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਦਾ
प्यार का कॉन्सैप्ट सी तां उस कॉन्सैप्ट दे विच नानक सिंह ने आदर्शक प्रीत की गल कीती आ। प्यार की दुनिया विच जे आपां कोई नावलों के वल वधीए तां नावलों की गल कर लैंदे आ, तुसीं नुकते नोट करते जाओ। प्यार की दुनिया विच पुष्पा पात्र का नाम आ ते सुंदर दास की प्रीत कहानी का वर्णन है। हुण ये जो इक्को लाइन है, ये थोनू काफ़ी कुछ मिल गया। नावल का नाम प्यार की दुनिया, नावल दे विच पात्र पुष्पा ते सुंदर दास, ये दोने नायक ते नायिका आ। विशा की आ, इन्हां दी प्रीत कहानी का जिक्र होया आ। ठीक है जी, इस तरह तुसीं इहनूं अपने जहन दे विच वसा सकदे हो सौखिया। अगली गल कि गरीब की दुनिया विच मालती ते बलदेव दे प्यार की कथा जां कहानी अते शंकर ते करमदीन की दोस्ती नूं उगड़िया वेख्या जा सकता आ, उगाड़िया गया आ। ठीक है जी, तो इस तरह ही अध खिड़िया फुल नावल विच वरियाम सिंह अते सरोज राही मनुखी विषाद हुंदी उदासी, मनुखी विषाद नूं उगाड़िया गया आ अध खिड़िया फुल विच। ते पवित्र पापी बड़ा अहम नावल आ। इहदे विच बेरोजगारी की समस्या नूं सामने लिआंदा गया आ ते इस विच वीना दा दुखांत अते केदार दी मानसिक स्थिति दर्शाई गई आ। वीना नायिका, केदार इहदा हीरो वा, नायक वा। ये भी तुहानूं हुण पता लग गया हो पात्रां दे नाम भी। लव मैरिज वड आकार का नावल है नानक सिंह का, जिस विच गरीब घर की सुहिरद प्रेमिका नूं निराश करदे विखाया गया आ। ठीक है जी, अते नाल ही अमीर घर की लड़की जो कुड़ी आ नूं अपनी मर्जी नाल प्यार करन दे उस तो बाद उहदे विच खुश हुंदियां अपनी मन मर्जी नाल जिउंदियां दिखाया गया आ। ये नावलकार ने कंसैप्ट इस तरह सिरजिया आ कि गरीब घर की एक लड़की प्यार विच भी उदासी पाउंदी आ ते अमीर घर की एक कुड़ी अमीरी करके अपनी जिंदगी नूं अपने प्यार नूं निभा लैंदी आ। ये कंसैप्ट कुछ इस तरह का आ। ते दूर किनारा नावल विच नानक सिंह ने इस्त्री दे स्वैमान की गल प्रभावशाली ढंग दे नाल कीती आ दूर किनारा नावल दे विच। हुण ये नुकता तुसीं नोट कर लवो, बहुता डीपली बहुता चक्करां विच पैण दी लोड़ नहीं हैगी कि आपां कल्ले कल्ले नावल नूं कल्ले कल्ले नावल की कहानी पढ़न लग जाइए। ਤੁਹਾਡਾ मास्टर केडर का पेपर होवे जां UGC का पेपर होवे तां पात्रां दे नाम पुछे जा सकदे आ, विशा पुछया जा सकदा आ। इस तो ज़्यादा पुछण दा उन्हां नूं कोई वैसे हक नहीं बनता। जे पुछ लैण तां फिर सानूं होर अध्ययन की लोड़ पऊगी। खैर वो अगले लैक्चरां दे विच तां आपां करना ही करना आ। पर हाँ, जे तुसीं बहुत थोड़ा पढ़ना चाहुंदे हो पर रैलेवेंट पढ़ना चाहुंदे हो तां ये लैक्चर तुहाडे वास्ते ही तैयार हो रहे ने। ठीक है जी, फिर तुहानूं इधर उधर जाण की कोई लोड़ नहीं हैगी। जेकर आपां नावलकार नानक सिंह दे नावलकारी का तीजा हिस्सा जिहड़ा उहनूं वेखना होवे तां ये 1947 तो लैके उसदी आखिरी समय तक दे समय नूं मन्निया जांदा आ। भाव ये अंतला हिस्सा वा नावलकारी का। इस दौर विच नानक सिंह ने खून दे सोहिले, अग दी खेड, मंझधार, चित्रकार, कटी हुई पतंग, आदमखोर, आस्तक नास्तक, पुजारी, नासूर, अणसीते जख्म, संग्राम, एक म्यान दो तलवारां, कोई हरिया बूट, रहियोरी ते गगन दमामा बाजियो प्रमुख नावल जिहड़े ने वो रचे सीगे। इन्हां प्रमुख नावलों का जिक्र आपां कर सकते हैं। ते खून के सोहिले जां खून दे सोहिले, अग दी खेड, मंझदार अते चित्रकार नावल जिहड़े आ ये देश विच हो रहे फसादां अते मुल्क दी वंड नाल संबंधित हन। ये नुकता बहुत इंपॉर्टेंट आ, ये तुसीं भुल्लिओ ना, बहुत बार पेपरां विच पुछया जांदा, वैरी इंपॉर्टेंट। कटी हुई पतंग अते आदमखोर नावलों विच नावलकार ने आर्थिक नीहां ते उसरी आज़ादी अते उसकी प्राप्ति लई इस्त्री वर्ग का प्रयास या यतन दिखाया गया है। तो जेकर आपां आस्तक नास्तक नावल की गल करिए तो इस विच रब दे विश्वास बारे शंके रखण वालियां ते विचार पेश किए हुए आ। ठीक है जी, तो पुजारी विच पंजाब विच वध रही फिरका प्रस्ती बारे वर्णन होया आ। पुजारी नावल का नाम आ। नासूर नावल विच मनुख की आर्थिक सुतंत्रता लई जद्दो जहद का जिक्र किया मिलता आ।
ਅਣਸੀਤੇ ਜ਼ਖਮ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਮ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਣਜੋੜ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਨਾਵਲ ਵੱਲ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦ ਪਾਕ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਗਏ ਸੰਗਰਾਮ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਵਰਣਨ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗਣਾਤਮਕ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਰਚੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜੁਗਤਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੌਕਾ ਮੇਲ, ਲਟਕਾ, ਅਵੇਰ ਵਿਗੋਪਨ, ਪਿਛਲ ਝਾਤ, ਸਥਾਨਕ ਰੰਗਣ, ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਰਣਨ ਆਦਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ਅੱਧ ਖਿੜੀ ਕਲੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਨਾਵਲ ਛਪ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪੁਸਤਕ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 240 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਮੈਂ ਹੂਬਹੂ ਕਥਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਸੁਣਿਓ। ਜਦ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਅਚਿੰਤੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਿਣਗ ਜਿਹੀ ਉੱਠੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ। ਗਲਪਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰਾ ਲਿਖਣ ਕਾਲ 1922 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ 2 ਦਰਜਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਫੁੱਲਵਾੜੀ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਥਾਂ ਬਣ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ 4 ਨਾਵਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ, ਕਾਲ ਚੱਕਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਮੋਹਰਾ ਲਿਖੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੌਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਵਲ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮਸ਼ਕ ਦੀ ਪੱਟੀ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਵੋ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਮਸ਼ਕ ਦੀ ਪੱਟੀ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਅਸਲੀ ਲੇਖਣ ਸਮਾਂ ਮੈਂ 1929 ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ ਲਿਖਿਆ ਅਨਵਾਈਟਡ ਕੌਮੇ ਪੰਥ। ਇਹ ਕਥਨ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ 1929 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 1932 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੇ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ 4 ਨਾਵਲ ਰਚੇ ਸੀਗੇ। ਖੂਨ ਦੇ ਸੋਹਿਲੇ, ਅੱਗ ਦੀ ਖੇਡ, ਮੰਝਦਾਰ ਤੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ। ਇਹ ਨਾਵਲਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਸਟਾਰ ਪਾ ਲਓ। ਪੁਸਤਕ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀਵਨ ਤੇ ਰਚਨਾ ਦੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 119 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਂਸ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਖੂਨ ਦੇ ਸੋਹਿਲੇ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਖੇਡ ਇੱਕੋ ਨਾਵਲ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਬਾ ਹੋਣਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਨਾਵਲ ਖੂਨ ਕੇ ਸੋਹਿਲੇ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਸੋਹਿਲੇ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਂਸ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਵਲ ਦੇ 2 ਭਾਗ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕੁਝ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਆਪਾਂ ਨੁਕਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਵਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ। ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਾਤਰ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਦਿਆਲੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੁਤੇਲਾ ਪੁੱਤ ਮਦਨ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੁੱਖਾਂ ਲਈ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਬਾਹਰੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ।
ਦੂਜਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਕਾਲ ਚੱਕਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸੇਠ ਰਾਮਨਾਥ, ਦੂਜਾ ਪਾਤਰ ਰਾਮ ਲੁਭਾਇਆ, ਤੀਜਾ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਰਾਮ ਲੁਭਾਇਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆ, ਤੇ ਮਨੋਹਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ, ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਖਲ, ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਝੇੜੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਠ ਰਾਮਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਾਮ ਲੁਭਾਇਆ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਲੁਭਾਇਆ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹ ਭਜਵਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੋ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਤੇ ਮਨੋਹਰ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਲੁਭਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਖਾਂਤਕ ਨਾਵਲ ਆ, ਅੰਤ ਦਾ ਸੁਖਾਂਤ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਵਲ ਚਿੱਟੇ ਲਹੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਵਲ ਚਿੱਟੇ ਲਹੂ ਨੂੰ। ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁੰਦਰੀ ਇਹਦੇ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਐਕਟਰ ਆ, ਹੀਰੋ ਵਾ, ਤੇ ਸੁੰਦਰੀ ਹੀਰੋਇਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਇਕਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤਕ ਨਾਵਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰਾਸਦਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਪੱਖਪਾਤ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਛੂਤ-ਛਾਤ, ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਵਲ ਘੁੰਮਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਪੀ ਵਿੱਚ ਕੇਦਾਰ ਤੇ ਵੀਣਾ ਦੋ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਪੀ ਨਾਵਲ ਘੁੰਮਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾਵਲ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਸ ਦੋ ਕਥਨ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿਦਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਥਨ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਲੋਚਕ ਤੇ ਕਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਥਨ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਅਭਿਨੰਦਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 57 ਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਲੇਖਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਗੌਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹੰਢਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕਥਨ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੇਜ 224 ਤੇ ਦਰਜ। ਮੈਂ ਹੂਬਹੂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਮਾਜ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਭੇਦ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਖੜ ਕੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਾਸ਼ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੀੜ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਵਾਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੂਰੀ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅਜੀਜ਼ ਨੇ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਹਾਲੇ ਉਨੀਆਂ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ 100% ਸਹੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਵੇਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਥੰਬਨੇਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫੋਲ ਲਈਆਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ
मैं ये गल कहना आ कि मैनू सुस्ती नहीं हुई इन्हां किताबां नूं पढ़ के। मैनूं लगदा है कि हाले होर अध्ययन की लोड़ आ, वो अध्ययन तुसीं भी करना आ, मैं भी करना आ। तुहाडे वास्ते ये अध्ययन मैं वैसे छड्डूंगा नहीं, मैं करदा रहूँगा, पर जेकर तुसीं साथ दे सकदे हो तो तुहाडे वास्ते मैं सलाम भेजदा आ। चढ़दी कला विच रहो। मैनूं दिओ इजाज़त। सत श्री अकाल।